Dear students, good afternoon everyone. Today we discuss about the topic oscillation in LC circuit. LC circuit means what is L, what is C. L is the inductor and C is the capacitor. Okay, the LC circuit means one inductor and one capacitors are connected in parallel to producing some amount of energy. The type of energy is watt. Okay, and what is the reaction is possible in the oscillation circuit. Okay, that topic is discussed now today. Right, the energy conversion during LC oscillations. What is L and what is C? Already I told that. We have learned that energy can be stored in both the inductors and the capacitors. Okay, and last class and the last the RLC circuit and before the topic of RLC circuit, AC circuit with inductors and AC circuit with the capacitors. All the questions we can apply alternating voltage, so the amount of energy is stored. Some amount of energy is stored means the opposing forces react on them, so automatically we have learned that the energy can be stored in both the inductors and the capacitors. Okay, refer the section 1.8.2 and 4.3.2. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர் இது ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்யூட்டில் நம்ம ஏசி வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம்னா அது என்ன சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும் அண்டு opposing force react ஆகும், some amount of energy is stored அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ in inductors the energy is stored in the form of magnetic field அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த magnetic fieldனா அந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, that is this is one of the inductor means here என்ன பண்ணுறோம், alternating source ஏசியை அப்ளை பண்ணுறோம். the current alternating voltage pass ஆகிறப்ப magnetic flux form ஆகும். during the magnetic flux in opposite direction induced EMF form ஆகும், that is self inductionலாம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ இன் இண்டக்டர்ஸ் the energy is stored in the form of magnetic field while in the capacitor is stored as the electric field. இப்போ capacitor is the storage of energy அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம். அண்ட் இண்டக்டர் இஸ் த என்னது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம், நான் ஜென்ரலாக whenever the energy is given into the circuit containing pure inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C, the energy oscillates back and forth between the magnetic field of inductor and the electric field of capacitance. But what is the meaning there? ஒரு இண்டக்டர் வழியாகவும் அந்த கெப்பாசிட்டர் வழியாகவும் நம்ம ஏசி கரண்ட்டு அதாவது ஏசி வோல்டேஜை அப்ளை பண்ணுறப்ப இண்டக்டர் என்ன பண்ணணும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன பண்ணுது, ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் த எனர்ஜி ஆசிலேட் பேக் அண்டு ஃபோர்த் பிட்வீன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா அது 4 பங்குன்னு கூட சொல்லலாம், அல்லது இன்னும் வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில். சரியா, அப்போ எனர்ஜி எந்த டைரெக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறோமோ ஏசி வோல்டேஜ் அது கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இது எந்த டைரெக்ஷனில் ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு அப்போசிங் ஃபோர்ஸாக என்ன ஆகும், இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மீன்ஸ் இண்டக்டர், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மீன்ஸ் கெப்பாசிட்டர், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா. ஸோ த எனர்ஜி ஆசிலேட் பேக் அண்டு ஃபோர்த் பிட்வீன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் த இண்டக்டர் அண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ thus the electrical oscillations of definite frequency are generated அப்படின்னு சொல்கிறோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்ன ஆகுது, ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ the type of frequency is nothing but oscillations. Oscillations என்ன சொல்கிறோம்னா one complete oscillation சொல்கிறோம் இல்லையா, wave motion. So these oscillations are called LC oscillations.
Why it is called LC oscillations means using LC circuit base பண்ணி oscillations form ஆகுது. So this oscillation name is LC oscillations. Next, generation of LC oscillation. Let us assume that the capacitor is fully charged with the maximum charge Qm at the initial stage. So that the energy stored in the capacitor maximum is given by U is equal to Q square by 2C. இது நம்ம இதில் படிச்சிருக்கோம். ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அல்லது எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சோம் இல்லையா. அதில் யூஸ் ஈக்குவல் டு Q ஸ்கொயர் பை 2Cன்னு வரும் இல்லையா. சேம் ஃபார்முலா சேம் இது தான், அந்த சேம் ஃபார்முலா தான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ let us assume that the capacitor is fully charged with the maximum charge Qm at the initial stage, so that the energy stored in the capacitor is maximum and is given by the U E is equal to Q square M divided by 2C. As there is no current in the inductor, the energy stored in it is 0. No current means இண்டக்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் there is no current in inductor என்ன அர்த்தம், இண்டக்டரில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகலை அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து என்னவாக இருக்குங்க, ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும். தட் இஸ் UB is equal to 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். Therefore the total energy வந்து என்ன பண்ணுறோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். UB is equal to UB plus UE, that is total energy is fully electrical அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு இண்டக்டர் அண்ட் ஒரு கெப்பாசிட்டர் போத் the two connections are made. இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், கெப்பாசிட்டர் வேல்யூவில் how much amount of energy அப்படிங்கிறது ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் UE is equal to Qm square divided by 2C for initial stage in capacitor, and initial stage of inductor is 0. So in inductor is 0 means there is no electric current, so that the magnetic field is also 0. But electric field வந்து கெப்பாசிட்டரில் இருக்குது. அட் த சேம் டைம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன இதெல்லாம் இல்லை, இண்டக்டர்லாம் இல்லை. ஸோ UB is equal to 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். Therefore the total energy is fully electrical. This is known as 4.52 A. That is the capacitor is now begins discharge. சார்ஜை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம், ஐ மீன் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ரிலீஸ் த்ரூ இண்டக்டர் தட் எஸ்டாப்ளிஷ் த கரண்ட் ஐ கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் சொல்கிறோம். கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் என்ன ஆகும், இந்த சர்க்யூட்டில் கிவன் சர்க்யூட்டில் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், உங்கள் புக்லேயும் பாருங்கள், இங்கேயும் பாருங்கள். கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகும், சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும்னு சொல்கிறோம். சரியா, அப்படி சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறப்போ என்ன நடக்கும், இந்த வந்து கிளாக்வைஸ் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் ஏ டயக்ராம் இருக்குது இல்லையா, இந்த ஏ டயக்ராம் வந்து என்ன பண்ணுங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது, ஒரு இண்டக்டர் இருக்குது, ரெண்டும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஐசி ஈக்குவல் டு 0. இனிஷியல் ஏ டயக்ராம் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும், இந்த கரண்ட்டு என்ன ஆகுது, இனிஷியல் ஸ்டேஜ் 0ங்கிறப்ப கெப்பாசிட்டர் வந்து சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, தட் இஸ் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ் அண்டு மைனஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் சார்ஜ். அண்ட் இண்டக்டரில் தேர் இஸ் நோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எல். ஓகே, இண்டக்டரில் தேர் இஸ் நோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எல் அப்படின்ட்டு. பட் இங்கே வந்து இங்கே என்ன இருக்குது, சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த சார்ஜ் வந்து இப்படி போய் இங்கே வந்து இப்படி வரும். சரியா, அதுதான் வந்து ABCDE 4 டயக்ராம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா சார்ஜை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம். சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம்னா ஐங்கிற கரண்ட்டை வந்து கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகுது. கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகும். இப்போ கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் ரொட்டேஷன் ஆகிறப்ப இங்கே வந்து என்ன ஆகும்னா, என்ன நடக்கும்னா, இந்த எல் இண்டக்டர் வழியாக, இதுதான் இண்டக்டர் எல்னு வச்சுக்கோங்க. இண்டக்டரில் வந்து என்ன கரண்ட்டை பாஸ் ஆகும். அப்போ இதுக்கு பர்பெண்டிகுலராக மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இன்டியூஸ்டு EMF ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ க்ரோத் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும், இது டிக்ரீஸ் பண்ணும். இது ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா, சரி, இப்போ நம்ம தியரிக்கு போகலாம், அதுக்கப்புறமா டயக்ராமுக்கு வரலாம். Now the current clockwise direction, I in the is in clockwise direction. This current produces a magnetic field around the inductor, and the energy stored in the inductor is given by UB is equal to L into I square by 2. அது ஏன் UB is equal to L into I square by 2 போடுறோம் அப்படின்னா, என்னது எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர். செல்ஃப் இண்டக்ஷன் கொஷின் படிச்சோம் இல்லையா, செல்ஃப் இண்டக்ஷன் டாப்பிக்கு. செல்ஃப் இண்டக்ஷன் டாப்பிக்கில் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் பார்த்தோம். 5 மார்க் கொஷினாக இருக்கும், 3 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க. அதனுடைய ஃபார்முலா UB is equal to L into I square by 2 அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
இங்கே ஐ வந்து இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட்டு, ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு. ஸோ ஸ்மால் ஐ போடுறோம். பட் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் கொஸ்டின் நம்ம படித்ததில் எல் இன்ட்டு கேபிட்டல் I ஸ்கொயர் பை 2 இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக வந்து என்ன கொஷின், என்ன 2 கொஷின் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா, கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கெப்பாசிட்டர், தட் இஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் இன் த energy stored in a capacitor value U is equal to Q square M divided by 2C. அது வந்து ஒரு ஃபார்முலா, அது ஃபஸ்ட் லெசன். ஓகேவா? இங்கே இந்த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த இண்டக்டர் கிவன் பை எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த inductor is given by UB is equal to L into I square by 2. இது வந்து எங்கே இருக்குது? இந்த லெசன், இதே 4th லெசனில் செல்ஃப் இண்டக்ஷன் டாப்பிக்கில் நம்ம படித்தது. ஓகேவா? as the charge in the capacitor decreases, the energy stored in the also decreases அப்படின்னு சொல்கிறோம். சார்ஜ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஆல்சோ டிக்ரீஸஸ் சொல்கிறோம். ஸோ U is equal to Q square by 2C அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ there is a transfer some part of energyன்னு சொல்கிறோம். சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சம் பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜினா என்ன அர்த்தம்? கெப்பாசிட்டியில் வந்து இண்டக்டருக்கு வந்து என்ன ஆகுது? கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு மேக்னெட்டிக் எனர்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் த சம் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு மேக்னெட்டிக் எனர்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. when the charges in the capacitors are exhausted in the becomes 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து என்னென்னா U is equal to 0 எப்போ சார்ஜ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? கெப்பாசிட்டர் வந்து ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துருச்சுன்னா. சரி, எக்ஸாஸ்டட்னா என்ன அர்த்தம்? சார்ஜ் வந்து இண்டக்டர் நோக்கி ஃப்ளோ ஆகிறப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜில் என்ன ஆகிடும்? 0 ஆகிடும். அப்போ 0 ஆகிறப்போ இண்டக்டருக்கு எனர்ஜி வந்துடும். அப்போ கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து என்ன ஆயிடும்? பிகம்ஸ் 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எனர்ஜி, டோட்டல் எனர்ஜி U is equal to 0 in capacitor, that is U is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The energy is fully transferred. The energy is fully transferred to the magnetic field. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? கெப்பாசிட்டரில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் எனர்ஜி என்ன ஃபீல்டாக மாறிடுச்சு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனர்ஜியாக மாறிடுச்சு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனர்ஜி எங்கே இருக்குது? இன்சைட் த இண்டக்டர். ஸோ and its energy is maximum. The maximum energy is given by UB is equal to L into IM square divided by 2. Here IM is the maximum peak value of current அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். IM is the maximum peak value of current. இப்போ இந்த டயக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டயக்ராம் வந்து என்னது? A. சரியா? செகண்ட் டயக்ராம் B. ஐங்கிற கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது? ஃப்ளோ ஆகுது. அப்படி ஃப்ளோ ஆகுறப்போ என்ன ஆகுது? இண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னால கெப்பாசிட்டரில் வந்து என்ன ஆயிரும்? சார்ஜ் எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும். சி டயக்ராம் பாருங்கள். சி டயக்ராமில் சார்ஜ் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு? 0 ஆகிடுச்சு. அப்போ U is equal to 0. UE அங்கே எதுவுமே இல்லை. பட் UB வந்து என்னது? எனர்ஜி இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, தட் இஸ் இண்டக்டரில் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இந்த க்ரோத் ஆஃப் இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா? இப்போ இந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுதுனால என்ன ஆகும்? ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இந்த க்ரோத் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து அது டிக்ரீஸ் பண்ணும். சரியா? அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு டு ப்ரொடியூசிங் என்ன பண்ணுவோம்? இட் கிவ்ஸ் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு த கெப்பாசிட்டர். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் வந்து UE அண்ட் UB வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும்? ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. UE அண்ட் UB வேல்யூ வந்து என்னாகும்? ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்சி ஆசிலேட்டர், எல்சி சர்க்யூட்டு நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன். அதில் கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு? இண்டக்டர் வழியாக கீழே வந்து கீழே பாசிட்டிவாகவும் மேலே என்ன ஆயிடுச்சு? நெகட்டிவாக மாறிடும். திருப்பி அகைன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் சார்ஜும் திருப்பி இண்டக்டர் வழியாக ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகும். இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிறப்போ என்ன ஆகும்? அகைன் இண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இண்டக்டரில் ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து என்ன ஆகும்? கெப்பாசிட்டியில் போய் அந்த எலக்ட்ரான்ஸு ஸ்டோர் ஆகும். ஆக்சுவலாக வந்து கிளாக் வைஸில் ஒரு ரொட்டேஷன் நடக்கும். சார்ஜி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகிட்டு இங்கே ஸ்டோர் ஆகும். திருப்பி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து என்ன ஆகும்? திருப்பி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகும். மேலே ப்ளஸ் இருக்குது கெப்பாசிட்டரில். ஓகேவா? கீழே மைனஸ் இருக்குது. AB 2 டயக்ராமில். தேர்ட் டயக்ராமில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி இண்டக்டரில் இருக்குது. ஓகேவா? ஃபோர்த் டயக்ராமில் அப்படி இண்டக்டரில் எனர்ஜி இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில். ஓகேவா? தட் இஸ் அ டி டயக்ராம்.
அதுக்கு அடுத்தது டயக்ராமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த கிளாக் வைஸில் வருது இல்லையா, அப்படி கிளாக் வைஸில் வர சார்ஜ் எல்லாமே எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரில் கீழே இருக்கக்கூடிய பிளேட்டில் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த சார்ஜ் எல்லாமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மறுபடியும் என்ன ஆகும், ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேவா, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அப்படி ஃப்ளோ வரப்போ அந்த இண்டக்டரில் எகைன் இட் ஷுட் பி ப்ரொடியூசிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஓகேவா, நவ் ஹியர் ஆல்சோ அது யூபிசி ஈக்குவல் என்ன ஆயிடும், 0 ஆகிடும். ஃபைனலாக வந்து என்னது, ஃபைனலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூஇ அண்ட் யூபிசி ஈக்குவல் லெவலாக இருக்கும். அதாவது இண்டக்டர் வேல்யூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன். திஸ் சர்க்யூட் இஸ் மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த சர்க்யூட். இதை தான் வந்து தியரியாக சொல்கிறேன். த மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இந்த சர்க்யூட், த டோட்டல் எனர்ஜி ஃபுல்லி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, even though the charge in the capacitor is 0, the current will continue to flow in the same direction. சரியா, சார்ஜ் வந்து 0 இருந்தாலும் even though the charge is 0 in the capacitor, the current will continue to flow the same direction because inductor will not allow it stop immediately அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா, இண்டக்டர் வந்து என்னது டக்குன்னு என்ன பண்ணாது, ஸ்டாப் பண்ணாது. ஸோ இந்த கரண்ட்டை வந்து கண்டினியூஸாக அலோவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். சரியா, ஸ்டாப் கண்டினியூ, அதாவது அலோவ் பண்ணதுன்னா என்ன அர்த்தம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலோவ் பண்ணோம், டக்கு அப்போஸ் பண்ணாது, மினிமமாக அப்போஸ் பண்ணும் இந்த இடத்துல. ஸோ த கரண்ட் இஸ் த மேட் டு ஃப்ளோ த டிக்ரீசிங் மேக்னெட்யூட் பை கொலாப்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் இண்டக்டர். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் த இண்டக்டர் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னால் போதும், பட் கொலாப்சிங்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன். As a result of this, capacitor begins to the charge in opposite direction. இப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சார்ஜ் வந்து எல்லாம் கொடுத்துரும். A part of energy is transformed from inductor back to the capacitor. இப்போ பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, ஃப்ரம் தி இண்டக்டர் பேக் டு த கெப்பாசிட்டர் சொல்லிட்டு. ஸோ த டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் சம் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் மேக்னெட்டிக் எனர்ஜிஸ். ஃபிகர் 4.52D. இந்த டயக்ராம் வச்சு தியரி இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ இந்த கரண்ட் இந்த சர்க்யூட், இந்த டயக்ராமையும் பாருங்கள், தியரியும் பாருங்கள். அந்த கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் ரெடியூசஸ் டு 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கரண்ட்டோட வேல்யூ இந்த சர்க்யூட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லி சார்ஜ்டு. ஆக்சுவலாக கரண்ட்டோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லி சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் த எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் த கெப்பாசிட்டர் பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம் சொல்கிறோம். Energy stored in a capacitor becomes a maximum சொல்கிறோம். ஸோ since the current is 0, the energy stored in the inductor is 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா, எப்போ வந்து இது ரெண்டுமே 0வாக இருக்குன்னா the energy stored in the capacitor becomes maximum. அதை அப்படியே அன்லைன் பண்ணிக்கங்க, இதை அன்லைன் பண்ணிக்கங்க. ஒரு 1 மார்க் இருக்கும். அதாவது எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் கெப்பாசிட்டர் பிகம்ஸ் மேக்ஸிமமாக இருந்ததுன்னா கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும், 0வாக இருக்கும். இதை வந்து 1 மார்க்கில் கொஞ்சம் கேட்கலாம். த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த இண்டக்டர் இஸ் ஆல்சோ 0. ஸோ த டோட்டல் ஃபுல் எனர்ஜி இஸ் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆஃப் த சர்க்யூட் இஸ் similar to that of initial state, but difference is that of the capacitor is charged அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா, capacitor is charged in opposite direction அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so the capacitor is then start to discharge through the inductor with the anti-clockwise. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒன்றுமே இல்லை கான்செப்ட். ஃபஸ்ட்டு கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகேவா, அதுக்கு கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அந்த பாசிட்டிவ் பிளேட் மேலே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ், தட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜர்லாம் வந்து என்ன ஆகும், இண்டக்டர் வழியாக நெகட்டிவ் சார்ஜை போய் ரீசார்ஜ் ஆகும். அப்போ பாசிட்டிவ்லாம் மூவ் ஆகிறப்போ என்ன ஆகுன்னா வேல்யூ வந்து 0 ஆயிரும். திருப்பி கீழே இருந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகுது. அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகிறது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ த கெப்பாசிட்டர் தென் ஸ்டார்ட் டு டிசார்ஜ் த்ரூ த இண்டக்டர் with anti-clockwise direction. So the total energy sum of the electrical current and the magnetic energies, figure 4.2 F4 in சொல்றோம். As already explained, the process are repeated in opposite direction. Finally the circuit returns to the initial state அப்படின்னு சொல்றோம். Thus
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when the circuit goes through these stages, alternating current flows in the circuit. As this repeated again and again, the electrical oscillations of definite frequency are generated அப்படின்னு சொல்கிறோம். these are LC oscillation. சரி, இப்போ ஆஸ்லேஷன் அப்படின்னீங்களா அப்படின்னா என்ன? ஒரு இண்டக்டரையும் ஒரு கெப்பாசிட்டரையும் இந்த மாதிரி டயக்ராமில் கொடுத்துருக்க மாதிரி கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னாகும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி இதனுடைய அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய அவுட்புட் எடுத்தோம்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா இண்டக்டர், இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு வேவ் ஃபார்மில் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இதுதான் ஆஸ்லேஷன் சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட் ஆஸ்லேஷன் சொல்கிறோம். சரி, ஆஸ்லேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. ஸோ an ideal circuit, an ideal LC circuit, there is no loss of energy. ஐடியல் சர்க்யூட்னா ஐடியல், அதாவது வித்தவுட் எனர்ஜி லாஸ். ஓகேவா? therefore the oscillations will continue indefinitelyன்னு சொல்கிறோம். such oscillations are called undamped oscillation. ஆஸ்லேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன், அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன் 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அது டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களா? டயக்ராம் கொடுக்கல ஃபஸ்ட்டில், பட் பழைய சிலபஸில் அது ஒரு டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ்னால் என்ன, அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ் என்ன. சரியா? சரி, உங்களுக்கு அது ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த எல்சி சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஸ்லேஷன் என்னது, என்ன ஆஸ்லேஷன்? அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ் சொல்கிறோம். சரி, அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ்னால் என்னது? ஒரு இங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வேவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கிளியர் வேவாக இருக்கும். சரியா? கிளியர் வேவ்ஸ்னால் என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த கிரெஸ்ட்டு த்ரெப்டெல்லாம் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது, ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கும், ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டராக இருக்கும். இது அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ். டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மேக்ஸிமத்துலேருந்து என்ன ஆகும், இப்படி போய் என்ன ஆகும், குறைஞ்சிரும். அப்போ கிளியர் சிக்னல் நமக்கு கிடைக்காது. இங்கே தான் கிளியர் சிக்னல் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும். இது பழைய சிலபஸில் இருக்குது. ஓல்டு சிலபஸில் இது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டயக்ராம். ஓகேவா? இது தெரிஞ்சுக்கிங்க. இது அன்டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன், இது டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன். ஓகேவா? சரி, ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் நோட், but this practice, Joule heating irradiation of electromagnetic waves, the circuit decreases energy of the system, therefore the oscillations become damped oscillations. சரியா? ஜூல் ஹீட்டிங் எஃபெக்டில் டேம்ப்டு ஆஸ்லேஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆஸ்லேஷன்ஸ். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஷின்ஸு. இதை செகண்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? 4.93 அண்ட் 4.92 அண்ட் 4.93 இது ரெண்டையும் ஒரே டாப்பிக்கில் முடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். அடுத்த கிளாஸில் முடிச்சிடலாம். செகண்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? see you students.